Good morning, students. Welcome to Kartikeya IAS Academy. Welcome for today's session of Hindu editorial analysis of July 19, 2021. So let us move on to the topic. Let us move on to the article. Please move on to the page number 6. You can see the article on the top left corner, leaving the past behind. Leaving the past behind. So it is telling to leave the past behind. Which past and what it is talking about? It is about the Afghanistan issue, the instability or instability in Afghanistan. So the regional powers are worried about Afghanistan, whether it will go into the past. సో ఏంటంటే లీవింగ్ ద పాస్ట్ బిహైండ్ అంటే ఆల్రెడీ పాస్ట్లో తాలిబన్స్ చేతిలోకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళి చాలా వైలెన్స్ జరిగింది, అన్స్టెబిలిటీ వచ్చింది. నాటో అండ్ యుఎస్ ఫోర్సెస్ సహాయంతో అక్కడ స్టెబిలిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆఫ్ఘన్ గవర్నమెంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. స్లోగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రికవర్ అయ్యింది. కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ వైపు కానీ అడుగులు వేసింది. సో నౌ యాజ్ యుఎస్ నాటో ఫోర్సెస్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి యుఎస్ అండ్ నాటో ఫోర్సెస్ ఈజ్ పుల్లింగ్ బ్యాక్ ఇట్స్ ఫోర్సెస్. వాటి ఫోర్సెస్ని వెనక్కి తీసుకున్న సందర్భంలో ఏమవుతుంది? అగైన్ ద తాలిబాన్ ఈజ్ గెటింగ్ సర్జ్. ఆల్రెడీ మనం పాస్ట్లో ఒక 2 ఆర్టికల్స్ అబౌట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చూసామండి. బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ డిస్కసింగ్. సో లీవింగ్ ద పాస్ట్ బిహైండ్, అటువంటి తాలిబాన్ బ్లడ్ షెడ్ పాస్ట్ని వెనక్కి వదిలేసి లీవింగ్ బిహైండ్ వాట్ షుడ్ బీ ద ఫ్యూచర్ అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నైబర్స్ మస్ట్ హెల్ప్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్ ద డెమోక్రటిక్ గెయిన్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ 2 decades. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద నైబర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నైబర్స్? their responsibility is to protect the democratic gains. So their elections were held, government formed, now an official democratic government is there. So it is our responsibility to protect that government from the last 2 decades. So government is doing some developments with the aid of the rest of the neighbors. So even the neighbors are also very interested in Afghanistan. Why? Because it is strategically important for the Central Asia and for the South Asia. It is the connecting heart of Asia. Afghanistan is considered as heart of Asia. Why? Because it connects Central Asia with South Asia. So it is very important. So that's why it is very important for the neighbors to protect that democratic gains, the constructions, the democratic establishments, institutions. It is need of the hour to protect all those things which were constructed from the past 2 decades. From the past 2 decades నుంచి అవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ఇంతవరకు వచ్చారు కదండి. డెమోక్రసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. మళ్ళీ అది రూయిన్ అవ్వకుండా ఉండే విధంగా కాపాడే బాధ్యత ఎవరిది? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నైబర్స్ది అని ఆథర్ ఆర్టికల్లో చెప్పబోతున్నారు. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఆర్టికల్, లెట్ us see the vocab of the article. Salience, important. Salience means important. Decried, condemn. Albeit, although. Confront means challenge. Consensus means agreement. Crumble, break down. Influx అంటే ఏంటండి? To flow. So this is the vocab of the article, students. Let us see the background of the article. Before going into the article, let us see the background of the article. In the article, an organization, SCO, is mentioned. SCO is in full form is Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization. So it is formed in 2002. It is formed in 2002 under the name called Shanghai 5. So what is the motive of Shanghai Cooperation? The main motive of Shanghai Cooperation is
to maintain political, it is mainly a political, economic and military organization of Eurasia. Eurasia's political, economic and military organization. So what is the motto of this organization? Why it is formed? అసలు దీని motto ఏంటి? దీని motto or aim is to maintain peace, security and stability in the region. సో పీస్, సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద రీజన్, ఆ రీజియన్లో స్టెబిలిటీని ఎస్టాబ్లిష్, షాంఘై కోఆపరేషన్లో ఉన్న మెంబర్స్ యొక్క రీజియన్స్లో స్టెబిలిటీని కానీ పీస్ని కానీ ప్రమోట్ చేయడమే దీని మోటో. సో దాట్స్ వై ఎస్సీఓ మీటింగ్స్ ఆర్ బిన్ హెల్డ్ రీసెంట్లీ ఎస్సీఓ మీటింగ్స్ దుషాంబేలో కానీ తష్కంట్లో కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి, మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేశారండి. వై? బికాస్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఈజ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ద రీజన్ అర్జెన్సీ టు ఎస్టాబ్లిష్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఈ మెయిన్ టాపిక్ మీద ఎస్సీఓలో మీటింగ్స్ జరిగాయి. ఏంటో మీటింగ్స్, అసలు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటో చూద్దాం. హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్? కజకిస్తాన్, కిజికిస్తాన్, తజికిస్తాన్, Uzbekistan. So these all are Central Asian countries. Here China, Russia, India, Pakistan. Rest of the countries are China, Russia, India, Pakistan. These are the member nations of SCO. Member nations of SCO: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, China, Russia, India, Pakistan. So its main theme why SCO is being formed is to promote internal security in these regions. So ఈ regionsలో internal securityని ప్రమోట్ చేయడమే దీని యొక్క మెయిన్ ఎజెండా. సో ఇన్ 2000లో ఏం చేసిందంటే, ఇది ఏం టార్గెట్ పెట్టుకుంది? టు కర్బ్ టెర్రరిజం. సో పీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇమీడియట్గా టెర్రరిజంని కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఇంట్రా రీజనల్ కోఆపరేషన్స్తో టెర్రరిజంని కంట్రోల్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ టెర్రరిజం, సెపరేటిజం ఇన్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ. సెపరేటిజం ఉంటుంది లోకల్ కమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు సెపరేటిజం పాలసీస్, సెపరేటిస్ట్ ఉన్నారు కదా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో, ఇండియాలో, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, చైనాలో ఉయిగర్స్ ఉన్నారు, ఉయిగర్ ట్రైబ్స్. సో లైక్ దట్ ఆ సెపరేటిస్ట్ యొక్క మూమెంట్స్ని కూడా తగ్గించడం దీని యొక్క ఎజెండా. నాట్ ఓన్లీ సెపరేటిజం, ఎక్స్ట్రీమిజం ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా. ఎక్స్ట్రీమిజం ఎక్కడండి? సెంట్రల్ ఏషియాలో కంట్రోల్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎజెండాస్ ఇన్ 2002. అయితే 2006లో ఎస్సీఓ ఇంకొకటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసిందండి. టు కంబాట్ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ టు కంబాట్ ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్. సో ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయింది. సో ఎందుకు ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంది? సో ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ టాపిక్ ముందు అయింది కదా. ఎఫ్ఏటిఎఫ్ టాపిక్లో ఆల్రెడీ నేను మెన్షన్ చేశాను, డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ఈజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, సోర్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్, గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ టెర్రరిజం. సో గ్లోబల్ టెర్రరిజంకి ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ కానీ, స్మగ్లింగ్ కానీ, ఏంటి హ్యూమన్ ట్రేడ్ కానీ, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కానీ, ఫ్లెష్ ట్రేడ్ కానీ, ఇవన్నీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ద టెర్రరిజం. సో మనం డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ని, ఈ మీనియస్ని అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, వీళ్ళ మోటో అయిన ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఏమవుతుంది? ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో దేర్ మోటో విల్ గెట్ fulfilled, their aim and goal will get fulfilled. సో అందుకని చెప్పి 2006లో ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ కూడా కంట్రోల్ చేయాలి అని చెప్పి ఎస్సీఓ అనుకుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇన్ 2008
2008లో ఎస్పెషల్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాని మెయిన్ ఎజెండా ఏం పెట్టుకుందంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్టెబిలిటీ. సో దాని యొక్క ఎజెండాలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్టెబిలిటీ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాజ్ ఎందుకంటే స్లోగా ఇప్పుడు పొజిషన్ చూసారు కదా, తాలిబన్ని ఎప్పుడైతే 2001లో యుఎస్ మీద అటాక్ జరిగిందో, పాస్ట్లో నేను మీకు చెప్పాను కదా, 2001లో ఎప్పుడైతే యుఎస్ మీద అటాక్ జరిగిందో ఇమీడియట్గా యుఎస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంట్రోల్లోకి తీసుకుంది. ఎందుకు తీసుకుంది? బికాజ్ తాలిబన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ terrorist organization. Taliban is providing support to terrorist organization. So why they are providing terrorist organizations ki? Asala terrorist organization ki Talibans enduku support provide chestunaru? I already discussed that Taliban's main agenda ఏంటండి? Why they are creating such a big bloodshed? ఎందుకు ఇంత violence ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు? ఇంత అన్యూజువల్ వైలెన్స్ ఫోర్సెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ దే వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ షరియా లా. వాళ్ళ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వాళ్ళ ల్యాండ్లో షరియా లా మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలన్నది తాలిబన్స్ యొక్క కోరిక. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీస్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్, వీళ్ళు దేన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు? క్యాలిఫేట్. క్యాలిఫేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఎజెండా క్యాలిఫేట్ అంటే ఏంటండి? టు ఇంప్లిమెంట్ షరియా. సో షరియా లా ఈజ్ అన్ ఓన్లీ లా. వాళ్ళు ఏం బిలీవ్ చేస్తారు? షరియా లా ఈజ్ ద ఓన్లీ లా ఇన్ ద వరల్డ్. సో వరల్డ్ మొత్తం అన్ని దేశాలు షరియా లా అండర్లోకి రావాలి అన్నది క్యాలిఫేట్ యొక్క ఎజెండా. అటువంటి క్యాలిఫేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇటువంటి టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి తాలిబన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ యొక్క ఎజెండా కూడా టు ఇంప్లిమెంట్ షరియా లా, అందుకనే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలా సపోర్ట్ చేయడం వల్లే ఆల్-ఖైదా 2001లో యుఎస్ మీద అటాక్ చేసింది. ఎప్పుడైతే అటాక్ చేసిందో యుఎస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకుంది. నాటో ఫోర్సెస్ యుఎస్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. యుఎస్లో ఎప్పుడైతే నాటో ఫోర్సెస్ వచ్చాయో ఇమీడియట్గా తాలిబన్స్ని రూల్లో నుంచి, పవర్లో నుంచి తీసేసి డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. నౌ దీస్ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్, దీస్ నాటో ఫోర్సెస్ ఆర్ పుల్డ్ బ్యాక్. సో దీన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా యుఎస్ పాలసీలో ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ బ్యాక్ ఇట్స్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో నాటో ఈజ్ ఆల్సో స్టెప్పింగ్ డౌన్. సో అటువంటి ఒక తరుణంలో ఏం జరుగుతుంది? తాలిబన్ కంప్లీట్గా కంట్రోల్ తీసుకుంటుంది. దట్టు తాలిబన్ కంట్రోల్లోకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వస్తుంది. దట్టు అది ఎలా తీసుకుంటుందండి? తాలిబన్ ఎలా తీసుకుంటుంది? బై మీన్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ యొక్క సహాయంతో తాలిబన్ కంట్రోల్ తీసుకుంటుంది. అటువంటి కంట్రోల్ని ఆపాల్సిన అవసరం మన రీజనల్ పవర్స్కి అయితే ఉంది. రీజనల్ పవర్స్ షుడ్ స్టాప్ ఇట్. అందుకే ఎందుకు? స్టెబిలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కనెక్టివిటీ. సో రీజనల్ పవర్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? కనెక్టివిటీ. సో ఎందుకు ఈ కనెక్టివిటీ కావాలి? ఫర్ ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. సో ట్రేడ్ కోసం అని చెప్పి, ఎనర్జీ సోర్సెస్ కోసం అని చెప్పి కనెక్టివిటీ కావాలి. అటువంటి కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే రీజనల్ పవర్స్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్టెబిలిటీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? దిస్ ఈజ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా. సో దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్, దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ. అయితే రీసెంట్గా ఈ దుషాంబే మీట్ ఏంటి, దుషాంబేలో ఏం జరిగింది, తష్కంట్లో ఏం జరిగింది అని అంటే, మెయిన్ ఎస్సీఓ ఒక 3 issues మీద డిస్కస్ చేసుకుందామని తష్కంట్లో జులైన మీట్ అయింది. సో బిఫోర్ జులై తష్కంట్ మీట్లోకి ముందు మార్చ్ 21న హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా, 9th హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా ఇస్తాంబుల్ ప్రాసెస్లో ఇండియా టేక్ పార్ట్. జైశంకర్ గారు, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్ గారు, హీ టుక్ పార్ట్ ఇన్
9th హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా ఇస్తాంబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇందులో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా ఏదండి? ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇస్తాంబుల్ ప్రాసెస్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్. దేనికోసం రీజనల్ కోఆపరేషన్? ప్లేసింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎట్ ఇట్స్ సెంటర్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సెంటర్లో పెట్టి ఎట్ సెంటర్ as secure and stable Afghan vital for prosperity of heart of Asia region. అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సెంటర్లో ఎందుకు పెడుతున్నారు? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టేబుల్ అండ్ సెక్యూర్ ఆఫ్ఘన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాస్పెరిటీ ఆఫ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా రీజన్. హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా రీజన్ అంటే ఏంటి? ప్రాస్పెరిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియా అండ్ సౌత్ ఏషియా. సో సౌత్ ఏషియా, సెంట్రల్ ఏషియా ప్రాస్పెరిటీకి ఆఫ్ఘన్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దానికి రీజనల్ కోఆపరేషన్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని చెప్పి ఈ హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా ఇస్తాంబుల్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేశారు. నా ఇన్ దిస్ ఇయర్ దిస్ ఈస్ ద 9th మీటింగ్ అనమాట. ఈ 9th మీటింగ్, ఇటువంటి ఒక 9th మీటింగ్లో మెయిన్ ఎజెండా ఏంటండి? ఆఫ్ఘనిస్తానే. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎట్ సెంటర్. సో ఈ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందండి? దిస్ హ్యాపెండ్ ఎట్ దుషాన్బేలో జరిగింది. సో నాట్ ఓన్లీ దుషాన్బేలో జరగడమే కాకుండా రీసెంట్గా దుషాన్బే మీటింగ్ కూడా జరిగింది. ది సెకండ్ మీటింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫారెన్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్. ఫారెన్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ కూడా దుషాన్బేలో మీట్ అయ్యారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ దుషాన్బే మీట్. సో ఈ మీట్లో మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి? దే మెట్ ఫర్ త్రీ ఇష్యూస్ ఆన్ డిస్కషన్. వాట్ ఆర్ ద 3 issues on discussion? Number 1 is Afghanistan stability. Number 2, public health. And number 3 is economic recovery. So పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఎకనామిక్ రికవరీ అవసరం. అండ్ ద ప్రెజెంట్ కోవిడ్ కండిషన్స్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ కాబట్టి పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం అని మీట్ అయ్యారు. సో ద మెయిన్ ఎజెండా ఈజ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్స్ స్టెబిలిటీ. అందుకు మీట్ అయ్యారండి. నాట్ ఓన్లీ దాట్, రీసెంట్గా July 15th అగైన్ వన్ మోర్ మీటింగ్ హెల్డ్ 2-day మీట్ అయిందండి. దట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ తష్కంట్ అట్ ఉజ్బెకిస్తాన్. తష్కంట్ ఎక్కడుంది? ఉజ్బెకిస్తాన్. సో ఈ తష్కంట్ దగ్గర అయిన కాన్ఫరెన్స్ ఏంటండి? సెంట్రల్ సౌత్ ఏషియా కనెక్టివిటీ కాన్ఫరెన్స్. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో the main agenda of this conference is to deepen cooperation between Central Asia and South Asia. So Central Asia, South Asia cooperation ఎందులో? ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఇష్యూస్. సో ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీలో వీళ్ళ యొక్క కోఆపరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మీట్ అయ్యారు. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో, ఈవెన్ దో ద మెయిన్ ఎజెండా ఇస్ ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీ, దేర్ మెయిన్ వరీ ఈజ్ అబౌట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇందులో కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ యొక్క ప్రస్తావన జరిగింది. ఎందుకు? సో ఇట్ ఈస్ ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా, సెంట్రల్ ఏషియా సౌత్ ఏషియా కనెక్టివిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు స్టెబిలైజ్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్, టు టేక్ అవుట్ ద terrorist organization activities, to combat the terrorist organization activities. అంతేకాకుండా తాలిబాన్తో వచ్చే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇట్ గివ్స్ సపోర్ట్ టు ద అదర్ మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ which will have a peak effect on the world. సో అటువంటి ఒక పీక్ ఎఫెక్ట్ని, వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఇచ్చే ఆ పీక్ ఎఫెక్ట్ని క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాన్ని తప్పించడం కోసం ఎస్సీఓ మెంబర్స్ రిపీటెడ్గా కలుస్తున్నారు. అసలు దీని యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే టు డిస్కస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఉజ్బెకిస్తాన్. సో తష్కంట్లో ఎందుకు కలిశారు అని అంటే టు డిస్కస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఉజ్బెకిస్తాన్.
opportunities in Uzbekistan. This is what the background of the article. So SCO ante enti, SCO organization ante enti, we have read about the motto of organization, okay, who are the members of the organization, what all the meetings was held, what all the operations it took place. సో ఏమేం చేసింది, అసలు ఆఫ్ఘన్ స్టెబిలిటీ ఎందుకు అవసరం అన్నది డిస్కస్ చేసాం. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ రీసెంట్ మీట్స్ ఆఫ్ SCO. రీసెంట్ మీటింగ్స్ జరిగాయి కదా, అటువంటి రీసెంట్ మీటింగ్స్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. 3 మీటింగ్స్ డిస్కస్ చేసాం. హార్ట్ ఆఫ్ ఏషియా మీటింగ్, ఫారిన్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ SCO అండ్ సెంట్రల్ సౌత్ ఏషియా కనెక్టివిటీ కాన్ఫరెన్స్. సో దీని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. So this is what the background of the article. Let us see what is the article. So here you can see, get into the article, you can see here that 2 events in Central Asia last week, which India attended, saw Afghanistan neighbors seeking solution to the conflict there. So the main agenda is to seek solution for the Afghanistan's stability. So Afghanistan neighbors are very worried about the stability in Afghanistan, as it is a connection link between Central Asia and South Asia. The first was a meeting in Dushanbe of the contact group on Afghanistan of SCO foreign ministers. కాంటాక్ట్ గ్రూప్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ SCO ఫారెన్ మినిస్టర్స్ యొక్క మీటింగ్ జరిగింది. సో దాని యొక్క ఎజెండా ఏంటో చూసాం కదా ఇప్పుడు. సో దేర్ ఆల్సో ఈవెన్ దో ఇట్ కమ్ అప్ విత్ 3 issues, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పబ్లిక్ హెల్త్, ఎకనామిక్ రికవరీ, దీని గురించి మాట్లాడదాం అని చెప్పి అనుకున్నా. బట్ మెయిన్ ఎజెండా ఏం చూపించింది, పీస్ విత్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ పీస్ అరౌండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, దీని గురించి మాట్లాడింది. సో నౌ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నైబర్స్ ఆర్ వెరీ worried అబౌట్ పీస్ విత్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పీస్ విత్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఆల్సో పీస్ విత్ ఇన్ అండ్ పీస్ అరౌండ్. పీస్ అరౌండ్ ఎందుకు, లెట్ us see what తాలిబన్స్ ఆర్ డూయింగ్. ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పారు మనకి పీస్ వితినే కాదు అరౌండ్ కూడా అవసరం అని చెప్పి. ఏం చేస్తుందో తాలిబన్ చూద్దాం. అండ్ ద సెకండ్ మీటింగ్ ఈజ్ సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ ఏషియా కనెక్టివిటీ కాన్ఫరెన్స్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్, ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద 2 important meetings held in this month, held in last week. 2 events happened in Central Asia last week, to which India attended in Tashkent. The meeting also took a special salience. Salience ante entante importance. So the salience due to their timing. ఎందుకు అంత పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ when the US and NATO forces has completed their process of pulling out their forces. సో జస్ట్ కొన్ని డేస్ బిఫోర్ US NATO కంప్లీట్గా వాళ్ళ యొక్క ఫోర్సెస్ వెనక్కి తీసుకొని బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్ని గవర్నమెంట్కి, ఆఫ్ఘన్ గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇలాంటి ఒక టైంలో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీట్ అని చెప్తున్నాడు ఆథర్. సో వాళ్ళు మీట్ అయ్యారు కూడా. ద సెకండ్ పాయింట్ హీస్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ that the US and NATO completed their pullout from the Bagram air base and most other key locations. So immediately they pulled out their forces. And last article లో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ద సర్జ్ అనే ఆర్టికల్ని డిస్కస్ చేసాం. మీరు చూసి ఉండకపోయి ఉండంటే ఈ డిస్కషన్, ఈ ఎడిటోరియల్ డిస్కషన్ లాస్ట్లో ఇది పాపప్ అవుతుందండి. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. అందులో కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఆక్యుపై చేశారు. ఈ బగ్రామ్ ఎయిర్ బేస్ అన్నది నార్త్ ప్రావిన్స్లో ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ అ గ్రిప్ హోల్డ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఆఫ్ఘన్ గవర్నమెంట్. అలాంటి ఒక గ్రిప్ హోల్డ్ ప్రావిన్స్లో, బగ్రామ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ప్రావిన్స్లో కూడా తాలిబన్స్ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, అంటే వాళ్ళు కొన్ని ఏరియాస్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకోవడం జరిగింది. సో డే బై డే దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ సర్చ్. సో అటువంటి ఆర్టికల్ ఒకటి డిస్కస్ చేశానండి, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. అండ్ మోస్ట్ అదర్ కీ లొకేషన్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ఆ కీ లొకేషన్స్ ఏంటన్నది ఆ ఆర్టికల్లో నేను డిస్కస్ చేశాను, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. It is clear that Taliban are making advances to return to power. So
వాళ్ళ తాలిబన్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందండి, దోహా. సో దోహాలో ఈవెన్ దో దేర్ అండర్గోయింగ్ మీటింగ్స్ అవుతున్నా సరే ఏంటంటే తాలిబన్స్ ఈవెన్ దో మీటింగ్స్ అంటే పొలిటికల్ సొల్యూషన్ సీక్ చేస్తున్నామని చెప్పినా బట్ they are very desperate to establish their power by force if necessary. So if necessary, they are ready to establish their power through the force. Of particular concern are the Taliban's attacks on border posts. సో నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా, పీస్ విత్ ఇన్ కాదు, పీస్ అరౌండ్ కూడా ఎందుకు ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో చెప్తున్నాడు చూడండి. సో పర్టికులర్గా తాలిబన్స్ ఏం చేస్తున్నారు, సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీ బార్డర్స్ కానీ స్పిన్ బోల్డాక్ చమన్ బార్డర్, పాకిస్తాన్ బార్డర్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, దాన్ని కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు, కంట్రోల్లోకి తీసుకొని సప్లైస్ని కట్ ఆఫ్ చేశారు, క్రూషియల్ సప్లై చైన్స్ని కట్ ఆఫ్ చేశారు గవర్నమెంట్కి. ఎందుకు, గవర్నమెంట్ విల్ కమ్ డౌన్. గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే సప్లై చైన్స్ కట్ చేసామో గవర్నమెంట్ చేతిలో ఇంకేమీ ఉండదు. సో వీళ్ళు ఈజీగా ఆక్యుపై చేయొచ్చు అని, పవర్లోకి రావచ్చు అని చెప్పి ఆ సప్లై చైన్స్ కట్ చేయడానికి బార్డర్ దగ్గర కూడా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క బార్డర్ దగ్గర కూడా ఇష్యూస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో అందుకనే the peace process, the issue which we are discussing in SCO is oriented in such a way that we should establish peace within the Afghanistan and also peace around the Afghanistan గవర్నమెంట్ ఎట్ సచ్ ఏ టైం. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైందండి పీస్ విత్ ఇన్, పీస్ అరౌండ్ ఎందుకో, పీస్ విత్ ఇన్ మనకి తెలుసు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుందని, కానీ పీస్ అరౌండ్ ఇదిగో ఆర్టికల్లో చెప్తున్నాడు. ఎందుకు, బార్డర్స్ మొత్తం తాలిబాన్ అటాక్ చేస్తుంది, ఎందుకు, ఆ టెరిటోరియల్ కంట్రోల్ తీసుకొచ్చి ఇంపార్టెంట్ సప్లై చైన్స్ని కట్ చేయడానికి. At such a time for the SCO ministers grouping that includes Russia and China, India and Pakistan and 4 Central Asian countries. ఏంటండి ఆ 4 Central Asian countries ఏంటి, తజికిస్తాన్, కజకిస్తాన్, కిజికిస్తాన్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్. సో ఈ 4 కూడా హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఎ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ albeit అంటే ఆల్దో వితౌట్ నేమింగ్ ద తాలిబాన్ డైరెక్ట్లీ, తాలిబాన్ పేరుని డైరెక్ట్గా వాళ్ళు తీసుకోకపోయినా ఒక జాయింట్ స్టేట్మెంట్ని అయితే ఇష్యూ చేశారు. ఏంటి, దాట్ డిక్రీడ్ వి కండమ్ ద వైలెన్స్ క్రియేటింగ్ బై ద టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్. సో దే స్ట్రాంగ్లీ సే, సిగ్నిఫికెంట్లీ దే సే దట్ దే విల్ కండమ్ ద వైలెన్స్ క్రియేటెడ్ బై ద టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్. నో వన్ విల్ సపోర్ట్ ద తాలిబాన్ ఇఫ్ దే క్రియేట్ ద వైలెన్స్. వాళ్ళు వైలెన్స్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయమని చెప్పి ఈవెన్ దో నేమ్ తీయకపోయినా వాళ్ళు జాయింట్ స్టేట్మెంట్ని ఇష్యూ చేశారు. ఎవరు, ద 8 nations అండర్ SCO. సో ఫారెన్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ అయింది కదా అప్పుడు. సో ఎట్ తష్కంట్ ద హోస్ట్ ఉజ్బెక్ ప్రెసిడెంట్ షవ్కత్ మిర్జియోయేవ్. సో ఈ షవ్కత్ మిర్జియోయేవ్ ఉజ్బెక్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఏంటది, gave an opportunity to confront Pakistan Prime Minister. See, this point is very important. So, to confront Pakistan Prime Minister Imran Khan, ఏమని కన్ఫ్రంట్ చేయమంటున్నారు, పాకిస్తాన్ ఫెయిల్ అయిందంట. ఎందులో ఫెయిల్ అయింది, టు కీప్ ఇట్ ప్రామిసెస్ ఆన్ స్టాపింగ్ ద తాలిబాన్ ఫ్రమ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ ద తాలిబాన్ కండక్ట్ పీస్ నెగోషియేషన్ విత్ ఎర్నెస్ట్. సో దే ఫెయిల్డ్ టు, ఆల్రెడీ పాకిస్తాన్ ఈజ్ గివింగ్ షెల్టర్ టు ద తాలిబాన్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. సో తాలిబాన్ తరపున వచ్చే టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి ఆర్గనైజేషన్కి పాకిస్తాను హైడౌట్స్ ఇస్తుంది. సో అటువంటి హైడౌట్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పీస్ నెగోషియేషన్ కూడా ముందుకి పాకిస్తాన్ వెళ్ళలేకపోయింది. సో ఉజ్బెకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ని కన్ఫ్రంట్ చేయమంటున్నారు పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్తో. Despite Mr. Khan's protest, the message is that the region and global players will not support the Taliban to enforce its brutal regime in Afghanistan through violent means. So, Mr. Khan యొక్క ఈవెన్ దో మిస్టర్ ఖాన్ నేను దాన్ని ఒప్పుకోకపోయినా, ప్రొటెస్ట్ అంటే ఒప్పుకోకపోయినా, ఏమైనా రీజనల్ ప్లేయర్స్, గ్లోబల్ ప్లేయర్స్, మన రీజనల్ పవర్స్ ఏమని ఇచ్చారండి మెసేజ్, వి విల్ నాట్ సపోర్ట్ ద తాలిబాన్ ఎట్టి పరిస్థితిలో మేము సపోర్ట్ చేయము, అటువంటి యొక్క బ్రూటల్ రెజీమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేటట్టు అయితే మేము దాన్ని సపోర్ట్ చేయము అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసింది. ఫర్ ఇండియా అండ్ ద సెంట్రల్ ఏషియన్ స్టేట్స్ ద వరీస్ ఆర్ అబౌట్ ద వైలెన్స్ అట్ ద ఫ్రాంటియర్స్ అండ్ ద రిజల్టెంట్. అయితే
మనకి ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఏషియాకి కానీ ఇండియాకి కానీ వచ్చే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ తాలిబాన్ కంట్రోల్లోకి వస్తే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? రిజల్టెంట్ రెఫ్యూజీ ఇన్ఫ్లక్స్ పెరిగిపోతుంది, ఎక్స్ట్రీమిజం పెరిగిపోతుంది. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అటాక్స్ ఇన్ ఇండియా, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అటాక్స్ ఇన్ ఇండియా, సపోర్ట్ టు ట్రాన్స్నేషనల్ గ్రూప్స్. దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్. సో ట్రాన్స్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్కి తాలిబాన్ సపోర్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఏంటా గ్రూప్స్? ఆల్-ఖైదా, ఎల్ఈటి, జేఈఎం. ఆల్-ఖైదా తెలుసు, ఎల్ఈటి లష్కరే తైబా, జేఎం జైషే మొహమ్మద్, ఈటీఐఎం ఈస్టర్న్ ఈటీఐఎం అంటే ఏంటంటే ఈస్టర్న్ టర్కిస్తాన్ ఇస్లామిక్ మూమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద మూమెంట్. ఈ మూమెంట్ ఎక్కడంటే ఉయిగుర్ ట్రైబ్స్ తెలుసు కదండి, ఉయిగుర్ ట్రైబ్స్ ఇన్ చైనా. దిస్ ఈజ్ ద ముస్లిం ట్రైబ్స్ ఇన్ చైనా సెపరేటిజం కోసం బాధపడుతున్నారు కదా. దేర్ వాంట్ జిజియాంగ్ ప్రావిన్స్ కావాలి వాళ్ళకి. సో వీళ్ళ మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి? ఉయిగుర్ ట్రైబ్స్, ఈ ఈస్టర్న్ టర్క్మినిస్తాన్ ఇస్లామిక్ కానీ, ఇస్లామిక్ మూమెంట్ ఇన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ కానీ, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే చైనాలో పార్ట్, సెంట్రల్ ఏషియా ఇదంతా కలిపి అండ్ అరబ్ నేషన్స్ ఇదంతా కలిపి ఒక క్యాలిఫేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నది వీళ్ళ ఎజెండా. సో రీసెంట్లీ China declared, US Security Council declared ETIM as a terrorist organizations. So ETIM everythandi Uyghur tribes of China who want Xinjiang province. So ETIM gaani Eastern Turkmenistan Islamic Movement, IMU ante enti Islamic Movement in Uzbekistan, Islamic Movement in Uzbek. వీటన్నిటికీ తాలిబాన్ సపోర్ట్గా నించునే అవకాశం ఉంది. సో ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే రెఫ్యూజీస్ ఇన్ఫ్లక్స్, ఎక్స్ట్రీమిజము, ట్రాన్స్నేషనల్ గ్రూప్స్కి సపోర్టు. యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్ సెడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో మన యొక్క స్టాండ్ ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పీస్ టాక్లో ఆఫ్ఘన్ ఓన్డ్ ఆఫ్ఘన్ కంట్రోల్డ్ పీస్ టాక్స్. సో దీన్ని కదా మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాము, ఆఫ్ఘన్ లెడ్, ఆఫ్ఘన్ ఓన్డ్ అండ్ ఆఫ్ఘన్ కంట్రోల్. సో ఇటువంటి యొక్క పీస్ టాక్స్ని మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. సో ఇండియా రీసెంట్గా ఎస్సీఓ మీటింగ్స్లో తన యొక్క ఆమోదం తెలిపింది. దేనికి తెలిపింది? సో ఈవెన్ ఎస్సీఓ మెంబర్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ political solution or to establish a peace talks between Afghan government and తాలిబన్స్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్కి మధ్య ఒక పీస్ టాక్ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి ఎస్సీఓ మెంబర్స్ కూడా భావిస్తున్నారు. దానికి ఇండియా సపోర్ట్ చేసింది. సో యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్ సెడ్, మన ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారండి? ఆఫ్ఘనిస్తాన్స్ పాస్ట్ కెనాట్ బీ ఇట్స్ ఫ్యూచర్. సో ఇన్ ద పాస్ట్ హౌ తాలిబాన్ క్రియేటెడ్ సచ్ ఏ బ్లడ్ షెడ్, ఇట్ కెనాట్ బీ ఇట్స్ ఫ్యూచర్. నౌ ఇట్ కెనాట్ గెట్ ద పవర్ త్రూ ఇట్స్ వైలెన్స్ మీన్స్. సో వైలెన్స్ మీన్స్ ద్వారా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో కూడా అది అలా పవర్లోకి వచ్చే విధంగా, పాస్ట్ని రిపీట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు, కెనాట్ బీ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ టు ద హిందూ ఏం చెప్పారు మిస్టర్ గానీ? మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ద ఆఫ్ఘన్ ఫోర్సెస్ విల్ నాట్ సింపుల్లీ క్రంబుల్ దిస్ టైమ్. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నారు, అష్రఫ్ ఘనీ గారు ఏమన్నారంటే, సో దిస్ టైమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫోర్సెస్ అంత ఈజీగా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వవు. ఇఫ్ తాలిబన్స్ బై ఫోర్స్ కానీ పవర్లోకి రావాలని చూస్తే తాలిబన్స్ని కానీ పాకిస్తాన్ని కానీ ఎలా ఆపాలి, ఏ రీజన్తో ఆపాలి, రీజన్ టు పాజ్ ఏంటో మాకు తెలుసు అని చెప్పి ఘనీ గారు స్టేట్మెంట్ చేశారు. అండ్ హై లెవెల్ ఇంట్రా ఆఫ్ఘన్ టాక్స్ ఇన్ డోహా ఓవర్ ద వీకెండ్ అండ్ తాలిబన్స్ ఈద్ అనౌన్స్మెంట్ దట్ దే, ఇక్కడ వరకు ఏం చెప్పారు అష్రఫ్ ఘనీ యొక్క స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడి నుంచి తాలిబాన్ ఈద్ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది ఏంటంటే, టు
టు పర్సూ ఏ పొలిటికల్ సొల్యూషన్ సీరియస్లీ. సో తాలిబాన్ మాత్రం ఏం క్లెయిమ్ చేస్తుంది? టు పర్సూ ఏ పొలిటికల్ సొల్యూషన్ అండ్ టు అష్యూర్ నైబర్స్ దే విల్ నాట్ అలౌ ఆఫ్ఘన్ టెరిటరీ టు బి యూజ్డ్ అగెన్స్ట్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ. అంతేకాకుండా యాజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద వీక్స్ అహెడ్. సో ఈ మీటింగ్స్ అన్నిటి యొక్క ఎజెండా ఏంటి? టు కంప్లీట్ ద స్టెబిలిటీ, టు కంప్లీట్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్, సో దట్ పొలిటికల్ సొల్యూషన్ ద్వారా తాలిబాన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చుకోవడం ఈ మీటింగ్స్ యొక్క ఎజెండా. సో ఇంకొన్ని డేస్లో, ఇంకొన్ని వీక్స్లో వాట్ విల్ బీ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అన్నది డిసైడ్ అయిపోతుంది. సో దెన్ దేర్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ ద రీజనల్ పవర్స్, నైబర్స్ వాయిస్ టు బీ హర్డ్. సో అప్పుడు మన వాయిస్ని రేస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. నైబర్హుడ్స్ వాయిస్, సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ ఏషియా ఇంక్లూడెడ్ టు ఎమర్జ్ మోర్ యునైటెడ్ అండ్ డిటర్మైన్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద గెయిన్స్ ద నేషన్ హ్యాస్ మేడ్ ఓవర్ 2 decades. 2 decades నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నేషన్, ఎవరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చేసిన గెయిన్స్ ఏంటది? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, డెమోక్రటికల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఇచ్చిన రైట్స్ కానీ, విమెన్స్కి, చిల్డ్రన్కి షరియా లా ప్రకారంగా రైట్స్ ఉండవు కదా, అటువంటి మోడర్న్ లాస్ని కూడా ఆఫ్ఘన్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. అటువంటి మోడర్న్ లాస్ని వెనక్కి తీసుకోకుండా మన సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ ఏషియా ఏం చేయాలి? యునైటెడ్గా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అని చెప్పి ఆర్టికల్ చెప్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఆర్టికల్. సో ప్లీజ్ గో త్రూ మై బిఫోర్ ఆర్టికల్స్లో కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పానండి. తాలిబాన్ ఎలా ఎమర్జ్ అయింది, అసలు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి, అవన్నీ డిస్కస్ చేశాను. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ ఆర్టికల్స్. థ్యాంక్ యూ.